श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलम्भत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगं सूक्ष्मन्तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्बिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्येव निशिखा अणियो ऊर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्या आशिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मा मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের 40 নম্বর শ্লোক।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম। আবার পড়ছি, ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম। বলা হচ্ছে ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সমূহ মন এবং বুদ্ধি আস্য অধিষ্ঠানম উচ্যতে, এর অর্থাৎ যে কাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, যাকে দুষ্পুর অনল এইসব বলা হয়েছিল, তো সেই কাম এর অধিষ্ঠান অর্থাৎ কাম যাকে আশ্রয় করে থাকে সেইগুলো হচ্ছে এইগুলো, ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিহি, ইন্দ্রিয় সমূহ মন এবং বুদ্ধি। এতৈর বিমোহয়তি এষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম, এই যে এই কাম মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে আশ্রয় করে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে এবং জীবাত্মাকে মোহগ্রস্ত করে। ঠিক আছে, জীবাত্মাকে মোহগ্রস্ত করে। জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম বিমোহয়তি এষ, এই কাম এষঃ কামঃ এতৈহি, ইন্দ্রিয় সমূহ মন এবং বুদ্ধির দ্বারা দেহিনম অর্থাৎ দেহি দেহ বিশিষ্ট যে জীবাত্মা, তাকে বিমোহয়তি বিমোহিত করে, মোহগ্রস্ত করে। কিভাবে না, জ্ঞানম আবৃত্য, জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। ঠিক আছে, তো বিষয় হচ্ছে যে জ্ঞান তিন ধরনের হতে পারে, তিন ভাবে হতে পারে। ধরুন আমার সামনে যদি একটা দড়ি থাকে, আমি তাকে দড়ি হিসেবে ধরতে পারি। ঠিক আছে, আমার ওখানে দড়িটাকে সাপ হিসেবে জানতে পারি, অথবা ওখানে আমার দড়ির জ্ঞান হলোই না। এই তিন ধরনের হতে পারে। একটা হচ্ছে গ্রহণ, একটা হচ্ছে অগ্রহণ, একটা হচ্ছে অন্যথা গ্রহণ। ঠিক আছে, তো একটা প্রথমে হচ্ছে জ্ঞান, যে সামনে দড়িটা আছে, এটা হচ্ছে দড়ির জ্ঞান। অথবা উল্টোটা হতে পারে, না আমার এখানে দড়ি নেই, এটা হচ্ছে দড়িটা আছে কিন্তু দড়িটাকে আমি দেখতে পেলাম না, এটা অগ্রহণ। আর দড়ি আছে, আমি ওখানে সাপ সাপ দেখলাম, এটা অন্যথা গ্রহণ। আমি প্রকৃত বস্তুটাকে গ্রহণ করিনি, সেই জায়গায় অন্য কিছুকে গ্রহণ করেছি। তো জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা এই তিন ধরনের জিনিস দেখব। ঠিক আছে, গ্রহণ, অগ্রহণ আর অন্যথা গ্রহণ। এইবারে বিমোহয়তি, মোহগ্রস্ত করে, তার মানেটা কি? মোহগ্রস্ত যদি করে তাহলে গ্রহণ হবে না, যথার্থ বস্তুটার বোধ তখন আর হয় না, হয় অগ্রহণ হবে অথবা অন্যথা গ্রহণ হবে। তো প্রকৃত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে আবৃত করে দেয়, মানে গ্রহণটাকে আবৃত করে দেয়। সামনে দড়িটা আছে, দড়িটাকে দড়ি হিসেবে দেখতে দেবে না, হয় দড়িটাকে দেখতেই দেবে না, অথবা ওখানে অন্য কিছু দেখাবে। এই ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধি এরা কি করে? তো এটা প্রথমে বুদ্ধি বুদ্ধি অধ্যবসায় করে, নিশ্চয় করে, যে এখানে প্রবৃত্ত হব, এখানে এই হব, সেই অনুসারে মন প্রবৃত্ত হয় এবং সেই অনুসারে মন ইন্দ্রিয়গুলোকে অ্যাক্টিভ করে। ইন্দ্রিয়গুলো মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয় বলতে এখানে দুই ধরনের ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়কে বোঝানো হচ্ছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক,
আর কর্মেন্দ্রিয় বাক, পাণি, পাদ, পায়ু আর উপস্থা। এই 5টা কর্মেন্দ্রিয় আর 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলিয়ে 10 ধরনের ইন্দ্রিয়। আর মন, ঠিক আছে, আর বুদ্ধি, এরা হচ্ছে কামের অধিষ্ঠান। মানে কাম কোথায় থাকে না, এগুলোতে থাকে। এরা কি করে, এরা ওই কামের এক্সিস্টেন্স এবং ওই যে ম্যানিপুলেশনটা, ওইটা এই লেভেলে হয়, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি। তো ধরা যাক এখন আহ আমার একটা অ্যাপেলের ল্যাপটপের বাসনা হয়েছে, ঠিক আছে। তো এরপরে আমি সংকল্প করছি যে আমার ওটা দরকার, ওটা দরকার। সেই অনুসারে মন ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যাপারিত করছে। এইবারে এখন প্রকৃত যদি আমি সিচুয়েশন ইত্যাদি সব বিশ্লেষণ করি, তাহলে এখন সিচুয়েশন যেটা দাঁড়াবে যে আমার এখন অ্যাপেলের ল্যাপটপ কেনা উচিত নয়, কারণ এখন এতটা অর্থ আমার কাছে নেই। আমি যদি কিনতে চাই আমি সমস্যায় পড়বো। কিন্তু না, কাম হচ্ছে প্রবল, ও ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবাইকে ম্যানিপুলেট করবে। এবং তার ফলে যেটা হবে, আমার কাছে সিগন্যাল আসবে যে না, এটা তো খুবই প্রয়োজন, এটা না হলে কি করে হবে, যদি অ্যাপেলের ল্যাপটপ না কিনি আমার অস্তিত্ব সংকটে, এই রকম বোধ হবে। এবং আরো মজা হচ্ছে এখানে, যে ট্রিকটা কাজ করছে হচ্ছে বডি মাইন্ড কমপ্লেক্স। শরীর মনকে প্রভাবিত করে, মন শরীরকে প্রভাবিত করে। এবং একটা কোনো কিছু আপনার মনে হবে যে না আপনি করছেন, কিন্তু আপনি করছেন না, শরীর এবং মন তারা করছে, তারা আপনাকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু আমরা এই প্রভাবগুলো অনেক সময় আলাদা করে বুঝতে পারি না, ভাবি ওটা বোধহয় আমিই চাইছি, কিন্তু না, আমি চাইছি না, শরীর এবং মন তারা তাদের মতো করে চাইছে। তো এরা প্রথম কাজ হচ্ছে আমাকে ওই জ্ঞান, আমার যে প্রকৃত জ্ঞান যে না এই সময় কেনা যাবে না, এখন টাকা পয়সার অভাব আছে, কিনলে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনসিকিউরিটি চলে আসবে, আনস্টেবিলিটি চলে আসবে, তো সেইগুলো আমাকে ভুলিয়ে দেবে, জ্ঞান আবৃত করে দেবে, দিয়ে ওটাকে আমাকে কিনতে প্রবৃত্ত করাবে। বেশ, তাতে কি হবে, আমি কিনবো, ইএমআই এ কিনবো, দিয়ে পড়বো বিপদে। আমার সেটা কেনা উচিত নয়, কিন্তু সেই কাম, সেই বাসনা আমাদেরকে কিন্তু সেখানে প্রবৃত্ত করাবে, সে প্রকৃত জ্ঞান হতেই দেবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত কাম চরিতার্থ না হচ্ছে, ততক্ষণ অবধি আমাদের ওপরে যেন সেটা মানে ভর করে থাকে, ঠিক আছে। তো আমাদের যত ধরনের ওয়ার্ল্ডলি ইন্টারাকশন আছে, যত জাগতিক ব্যবহার আছে, ঠিক আছে, সমস্ত জাগতিক ব্যবহার কিন্তু এই 3টে জিনিস দিয়ে হয়ে থাকে, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি। আমি কি বলেছিলাম, যে আত্মা হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাকে স্থূল জগতের সাথে ইন্টারাক্ট করার জন্য কিছু টুলস দেওয়া হয়েছে। কি সেগুলো, এই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এইগুলো হচ্ছে টুলস তার, ঠিক আছে। এইগুলোর মাধ্যমে সে স্থূল জগতের সাথে ইন্টারাক্ট করে। আর কাম কি করে, কাম এই ইন্টারাকশনটাকেই সেখানেই ও কি করে, ও মোটামুটি সেখানেই হ্যাক করে নেয় আর কি, ওই ইন্টারাকশনটাকেই ও ম্যানিপুলেট করে। আপনি হয়তো ভাবছেন যে আপনি আপনার মতো করে বিষয়টা গ্রহণ করছেন বা বর্জন করছেন না, ওইদিকে ম্যানিপুলেশন আপনার যেরকম যে যে ধরনের ডিজায়ার আছে, সেই সেই ধরনের কার্যাবলী সেখানে চলছে, ঠিক আছে। এবার শঙ্করাচার্য এখানে বলছেন, একদম লাইন বাই লাইন অর্থ করেছেন শঙ্করাচার্য, এখানে বিশেষ কিছু বলেননি।
ঠিক আছে? ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিশ্চ অস্য কামস্য অধিষ্ঠানম আশ্রয়ঃ উচ্যতে। এগুলি হচ্ছে কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এগুলির দ্বারা আশ্রয়, এতৈহি আশ্রয়ৈহি ইন্দ্রিয়াদিভিঃ বিমোহয়তি বিবিধম মোহয়তি এষ কামঃ জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য দেহিনম শরীরিণম। শঙ্করাচার্য একদম লাইন বাই লাইন মিনিং করেছেন, কোনো বিশেষ অর্থ এখানে সংযুক্ত করেননি। ঠিক আছে? তো এইবারে আহ মানে এটা তো গেল কামের কারণে কিভাবে সবকিছু এফেক্টেড হয়। তো এর থেকে মানে আমরা নিজেদেরকে সরিয়ে রাখবো কি করে, আমাদের উপায় কি? ঠিক আছে? তো অবশ্যই ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করতে হবে। ঠিক আছে? তো এই যে আমরা বারবার বলি না ইন্দ্রিয় সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, সেটা কেন দরকার? ইন্দ্রিয় সংযম না হলে কি হবে, আমাদের জাগতিক ব্যবহার সেই অজ্ঞানপূর্বক ব্যবহার হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এবং তার মাধ্যমে কারোরই কল্যাণ হবে না, না আমার কল্যাণ হবে, না আমার চারপাশে থাকা মানুষজনের কল্যাণ হবে। ঠিক আছে? এই জন্য ইন্দ্রিয় সংযম করা দরকার, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, বুদ্ধিকে পরিশীলিত করা দরকার। কারণ এইগুলো তো হচ্ছে যে টুলস, এইগুলো হচ্ছে উপকরণ। এইগুলো যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঠিকঠাক না থাকে, তাহলে আত্মার জগৎ ব্যবহার অত ভালো হয় না। ঠিক আছে? তো এই জন্য আহ এরপরে শ্রী ভগবান ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলবেন, মন এবং বুদ্ধির শোধনের জন্য সাধনার কথা বলবেন। ঠিক আছে? তো এখানে যেটা মূল বলার সেটা হচ্ছে কাম কতটা শক্তিশালী। সে তো দুষ্পুরা, সে তো আনালা, এইসব তো বলা হয়েইছে। তারপরে বলা হচ্ছে যে আমাদের যে ইন্দ্রিয় সমূহ, মন এবং বুদ্ধি, যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের জাগতিক ব্যবহার হয়ে থাকে, ও সেগুলোকে ম্যানিপুলেট করে, ও সেগুলোকে আশ্রয় করে, এবং আশ্রয় করে জীবকে মোহিত করে, কর্তব্য অকর্তব্য বোধই পাল্টে দেয়, কামনা অনুসারে সবকিছু পরিচালিত করে। ঠিক আছে? এই জন্য বলা হয় আপনি যেমন চিন্তা করবেন আপনি সেরকম হবেন। কেন বলা হয়? তার কারণ হচ্ছে যে আপনি যেমন চিন্তা করবেন আপনার ইন্দ্রিয় সমূহ, মন, বুদ্ধি সেই অনুসারে সবকিছু কন্ট্রোল করবে, সেই অনুসারে ও পরবর্তী ডিসিশন গুলো নিতে শুরু করবে। ওই জন্য আপনি যখন সংকল্প করছেন আমি এটা করব, আমি ওটা করব, সেই সংকল্প কিন্তু আপনি ভাবছেন তো আমি সংকল্প করলাম একটা জায়গায় লিখে রাখলাম, না, ইন্দ্রিয় শুনছে, মন শুনছে, বুদ্ধি শুনছে, এবং সেই অনুসারে তারা কিন্তু সবগুলোকে গোছাচ্ছে, সাজাচ্ছে। তো এটা খারাপ দিকেও যেমন আছে, ভালো দিকেও আছে। আপনার যদি সেরকম ভালো কোনো ডিজায়ার থাকে, ঠিক আছে, তো সেই ভালো ডিজায়ার কিন্তু কি করে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এগুলোকে তার মতো করে ম্যানিপুলেট করে। ঠিক আছে? তো আপনি একটা খুব ভালো একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পড়াশোনার জন্য, তার জন্য আপনাকে অনেকটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে। তো বুদ্ধি, মন সেই অনুসারে অ্যাক্ট করে। দেখবেন অন্য কোনো বিষয় এসেছে, ঘুরতে যেতে হবে, কোথাও একটা আত্মীয় বাড়ি যেতে হবে, ও যেতে চাইবে না, ওর না আমার পড়াশোনা আছে, এখন আমি যাবো না। তো বিষয় হচ্ছে এটা যেমন খারাপ দিকও আছে যে বাসনা কি করে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এগুলোকে আশ্রয় করে জীবাত্মাকে বিমোহিত করে, এ কথা সত্যি। আবার এটাও সত্যি যে যদি আমার সেরকম ইন্দ্রিয় সমূহ যদি সংযত হয়, মন বুদ্ধি যদি সংযত হয়, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু এই টুলস গুলো দিয়ে অন্য ধরনের কাজও করা যায়, জনকল্যাণ এর কাজও করা যায়, আত্মিক উন্নতির কাজও করা যায়। যে পথে আপনি অগ্রসর হচ্ছেন, আপনার ডিজায়ার কি আছে, তার উপরে ডিপেন্ড করে এরা অ্যাক্ট করতে শুরু করে দেয়। ঠিক আছে? বেশ। তো আমাদের যেন ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত হয়, মন যেন শুদ্ধ হয়, বুদ্ধি যেন পরিশীলিত হয়, এবং আমরা যেন খুব সৎ বাসনা অন্তরে পালন করতে পারি, এবং সেই অনুসারে যেন আমাদের সমস্ত কর্ম সেই অনুসারে সম্পাদিত হয়, সংঘটিত হয়। এই বলে আমরা এখানে শেষ করছি। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকে সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।